हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओडिशा एग्जाम गाइड। तो फ्रेंड्स आज ये वीडियो आम 20 नवेम्बर माने आज करेन्ट अफेयर्स मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज गुड़ाक डिस्कस करवा जोटा कि आपनकर अपकमिंग सब एग्जाम्स मोस्ट इंपोर्टेंट आउ बहुत हेल्पफुल रहिबो। तो वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तो चलंतु वीडियो को स्टार्ट करबा आज प्रथम प्रश्न रु। तो आज प्रथम प्रश्न हेउछि हमर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन्स फंड इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट। तो करेक्ट आंसर होची कीर्ति सुरेश। ये होचंदी साउथ इंडियन एक्ट्रेस जानिथिबे यांकू कीर्ति सुरेश को यूनिसेफ रो सेलिब्रिटी एडवोकेट अपॉइंट करा जायछि। तापर कीर्ति सुरेश को नेशनल अवार्ड दिया जितला 2018 पई 18 रे क्यों फिल्म पई। तो करेक्ट आंसर होची महानती। नेक्स्ट होची हमरो हाउ मेनी केंद्रीय विद्यालय विल बी कवर्ड अंडर द न्यू यूनियन बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय विद्यालय संगठन पार्टनरशिप। तो करेक्ट आंसर होची 1290 केंद्रीय विद्यालय को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रो केंद्रीय विद्यालय संगठन पार्टनरशिप रे कवर करा जीवो। तापर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रो मुख्यालय क्यों जगह रे अछि। तो करेक्ट आंसर होची मुंबई रे अछि। तापर नेक्स्ट होची पेयू को हला पेयू गोटे कंपनी अछि जहाकू कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तार ऑथराइजेशन दे दैछि क्यों एक्ट रे। तो करेक्ट आंसर होची पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सिस्टम एक्ट 2007 अनुसार ताकू ऑथराइज करबा पई गुटे पेमेंट एग्रीगेटर हिसाब रे ताकू दे दैछि। ओके तापर नेक्स्ट हला हमरो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द प्रपोज इंडिया भूटान क्रॉस बॉर्डर रेल प्रोजेक्ट्स माने जो इंडिया रो भूटान जाय जो क्रॉस बॉर्डर रेल प्रोजेक्ट जो तैयारी करा जाव तार लंबा केते सेटा। तो करेक्ट आंसर केते हो तार लंबा होची केते सेटा ना 89 किलोमीटर बा ओके 89 किलोमीटर्स एटा को मने रखि नेबे। तापर नेक्स्ट ला जो 69 किलोमीटर टाइटा इंडिया रे हबो माने कोकराझर रु गेलेफु जाई हबो। तापर सेई थारु जो रहिला हमरो 30 किलोमीटर हैला सॉरी 20 किलोमीटर सेटा क्यों जगह को हबो ना एटा बनार हट रु समस्ते रेल जाय हबो। ओके तापर नेक्स्ट ला हमरो कोकराझर रु गेलेफु जो रेल लिंक हबो एटा केते टंका खर्च करा जिवो। तो करेक्ट आंसर होची 3456 कोटी टंका खर्च करा जिवो। तापर नेक्स्ट ला व्हिच मिनिस्ट्री सेट द टारगेट ऑफ अवार्डिंग 10,000 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 माने आर्थिक वर्ष 2026 रे जो नेशनल हाईवे बा एनएच प्रोजेक्ट को 10,000 किलोमीटर माने तैयारी करा जिवो बोली क्यों मंत्रालय एटा कहिछि। तो करेक्ट आंसर होची मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज हला जार मुख्यमंत्री माने जार माने मंत्री अछंती नितिन गडकरी। ओके एटा को मने रखि नेबे। तापर नेक्स्ट लामरो हाउ मेनी किलोमीटर्स ऑफ नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स वर अवार्डेड फाइनेंशियल ईयर 2025 रे केते माने नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को माने करा जायतिला। तो करेक्ट आंसर होची 6000 किलोमीटर केते 6000 किलोमीटर। ओके एटा को मने रखि नेबे। नेक्स्ट लामरो जो शेख हसीना हला ये जानी दे बांग्लादेश रो जो प्राइम मिनिस्टर थिले ये शेख हसीना वाज सेंटेंस बाय व्हिच जुडिशियल बॉडी माने क्यों जुडिशियल बॉडी द्वारा शेख हसीना को दंड दिया जायछि। तो करेक्ट आंसर होची इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल जोटा कि ढाका जोटा कि बांग्लादेश रे अछि हला यांको पूरा मृत्यु दंड दिया जायछि। ओके माने यांकर गुटे हेइतला जानिथिबे आपण प्रोटेस्ट होइतला बांग्लादेश रे जोथरे कि 1400 जन लोक मरि जायथिले। ओके नेक्स्ट ला हमर जो द रिसेंट यूनाइटेड स्टेट्स शटडाउन लास्टेड फॉर हाउ मेनी डेज माने जानिथिबे जे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रे गोटे शटडाउन लागिछि पॉलिटिकल एवं इकोनॉमिक फॉल आउट पई। ओके एटा जानिथिबे तो सेटा केते दिन पई लागिछि। तो करेक्ट आंसर होछि 43 दिन पई एटा लागिछि केते दिन पई 43 डे पई आ एटा 11 बिलियन डॉलर टंका माने एथिरे लॉस हो यूनाइटेड स्टेट्स रो। ओके 43 डेज रे। नेक्स्ट ला हमरो हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन द बाल साहित्य अवार्ड 2025। तो करेक्ट आंसर केते होबो ना 24 टी भाषा रे हला 24 टी भाषा रे बाल साहित्य पुरस्कार 2025 दिया जिवो हला आ एटा न्यू दिल्ली थारे दिया जिवो आ एटा को के देबे हु प्रेजेंट्स द बाल साहित्य अवार्ड्स। तो करेक्ट आंसर होची प्रेसिडेंट ऑफ द साहित्य एकेडमी आ से के अछंती ना माधव कौशिक के अछंती माधव कौशिक एटा को मने रखि नेबे। तापर देखंतु आमे क्यों के माने क्यों लैंग्वेज रे के पाइछंती ना हिंदी रे देखंतु एक ओके 1/12 ओके 1/12 जोटा कि नॉन फिक्शन एवं मेमोरी ओटे जोटा कि सुशील ओके सुशील शुक्ला जोटा को लिखिछंती।
କିଏ ସୁଶୀଲ ଶୁକ୍ଲା। ଓକେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଇଂଲିଶ ହେଲା ମାନେ ମୁଁ ଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଟା କହୁଛି। ଓକେ ଇଂଲିଶରେ ଦକ୍ଷିଣ କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣ ଓକେ ଦକ୍ଷିଣ ଯେଉଁଟାକି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମିଥ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲେଜେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଯେଉଁଟେ ହେଲା ଏହାର ରାଇଟରଙ୍କର ନାଁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖିବା ବୋଦୋ ହେଲା ବୋଦୋରେ କିଏ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଡୋ ଯେଉଁଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଉଛି କାନ୍ଥି ଓକେ କାନ୍ଥି ବସନ ଅରୁ ଆଖୋ ଦନାଇ ଯେଉଁଥିରେ କି ବିନୟ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା ପାଇଛନ୍ତି। ଓକେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଆମେ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ କିଏ ପାଇଛନ୍ତି ନା ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର ପାଇଛନ୍ତି କେତେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ସେ ବହିର ନାଁ ହେଲା ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରିର ନାଁ ହେଉଛି କେତେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ବହିର ନାଁ ଅଟେ କେତେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଓକେ କେତେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଏଇଟା ବହିର ନାଁ ଅଟେ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୋଏଟ୍ରି ହେଲା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ପୋଏଟ୍ରି ଅଟେ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜକିଶୋର ପାଢ଼ୀ। ଓକେ ରାଜକିଶୋର ପାଢ଼ୀ ଓକେ ରାଜକିଶୋର ପାଢ଼ୀ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ମନେ ରଖିନେବେ ଏଇଟାକୁ। ଓକେ ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓନ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ ଇନ୍ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ଜନଭାଗିଦାରୀ ଇନିସିଏଟିଭ୍ 2025 ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ଜନଭାଗିଦାରୀ ଇନିସିଏଟିଭ୍ 2025ରେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଫର୍ଷ୍ଟ ପୋଜିସନରେ ଅଛି ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ତେଲେଙ୍ଗାନା। ଓକେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ କିଛିଟା ଆମେ ଦେଖିନେବା ତାପରେ এইটা তো গলা ଆମର ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମିଂ ଷ୍ଟେଟ୍। ଓକେ ତାପରେ ଆମେ ডিস্ট্রিক্ট ଦେଖିନେବା ହେଲା ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମିଂ ডিস্ট্রিক্ট ଆମେ ଜୋନ୍ ୱାଇଜ୍ ଦେଖିନେବା ହେଲା ନର୍ଦର୍ନ ଜୋନ୍। ଓକେ ନର୍ଦର୍ନ ଜୋନ୍ ଓକେ ନର୍ଦର୍ନ ଜୋନ୍ରେ କିଏ ପାଇଛି ମିର୍ଜାପୁର ହେଲା ମିର୍ଜାପୁର ପାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ୟୁପିର ଅଟେ। ତାପରେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଜୋନ୍ ଓକେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଜୋନ୍ର କିଏ ପାଇଛି ନା ଛତିଶଗଡ଼ର ବାଲୁଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଓକେ ଛତିଶଗଡ଼ର। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେ ସାଉଦର୍ନ ରିଜନ୍ ହେଲା ସାଉଦର୍ନ ରିଜନ୍ର କିଏ ପାଇଛି ନା ଆଦିଲାବାଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଦିଲାବାଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜନ୍ ଦେଖିବା ହେଲା କେଉଁଟା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜନ୍ର କିଏ ପାଇଛି ନା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜନ୍ର ଇଷ୍ଟ ନିମାର କିଏ ପାଇଛି ଇଷ୍ଟ ନିମାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ଏମ୍ପିରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜନ୍ ଓକେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜନ୍ এই নর্থ ইস্টর্ন রিজনরে কিଏ পাইছে না নর্থ ত্রিপুরা। ওকে কিଏ পাইছে নর্ଥ ত্রিপুରା ଯେଉଁଟାକି ତ୍ରିପୁରାର ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଟେ। ଓକେ ତାପରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ କିଏ ପାଇଛନ୍ତି ନା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ୍ରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ୍ ପାଇଛି। କେଉଁଟା ରାୟପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ୍ ଟପ୍ରେ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଅର୍ବାନ୍ ଲୋକାଲ୍ ବଡ଼ିଜ୍ ବା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ELBSରେ କିଏ ଟପ୍ରେ ଅଛି ନା ଗୁନା ବୋଲି ଗୋଟେ ଅର୍ବାନ୍ ଲୋକାଲ୍ ବଡ଼ି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସେଇଟା ଟପ୍ କରିଛି। ଓକେ ତାପରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ କିଏ ପାଇଛି ନା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ରେଲୱେଜ୍। ଓକେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ରେଲୱେଜ୍ ପାଇଛି ବେଷ୍ଟ ସପୋର୍ଟିଂ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ। ଓକେ ତାପରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହିସାବରେ କେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଛି ଏଇ ଜଳଜୀବନ ସଞ୍ଚୟ ଜନଭାଗିଦାରୀରେ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫିକିର ଯେଉଁ ୱାଟର ମିଶନ ହେଲା ଫିକିର ଯେଉଁ ୱାଟର ମିଶନ ଏବଂ ଏସୋଚେମ୍। ଓକେ ଏସୋଚେମ୍ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି ବେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସୋସିଏସନ୍ ବା ବେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲିଡର ହିସାବରେ। ଓକେ ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପିଷ୍ଟ ହେଲା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପିଷ୍ଟ କିଏ ପାଇଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମଭୂମି ସେ ମାତୃଭୂମି ହସମୁଖ ବାଇ ଯିଏକି ଗୁଜରାଟର ଅଟନ୍ତି। ଓକେ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଯେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଅଜେୟ ୱାରିୟର 2025। ଓକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଅଜେୟ ୱାରିୟର 2025 ଇଜ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ବିଟୱିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ହୋଇଛି ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି। ଓକେ ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ହେଲା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟରେ। ଓକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆମର ଅଜେୟ ୱାରିୟରଟା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି 8th ଏଡ଼ିସନ୍। ଓକେ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ 8th ଏଡ଼ିସନ୍ ଅଟେ ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା ରାଜସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ଜାଗାରେ ହୋଇଥିଲା ରାଜସ୍ଥାନରେ। ଓକେ ଆଉ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆର ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଶିଖ୍ ରେଜିମେଣ୍ଟ। ଓକେ କିଏ ଥିଲେ ଶିଖ୍ ରେଜିମେଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଗରୁଡ଼ା ଇଜ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ବିଟୱିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ କେଉଁ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଗରୁଡ଼ା କରାଯାଇଛି ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର କାହା ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଛି ନା ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ। ଓକେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଗରୁଡ଼ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ବି 8ମ ଏଡ଼ିସନ୍ ଥିଲା 8th ଏଡ଼ିସନ୍ ଥିଲା। ଓକେ ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଗୋଟେ ଏୟାରବେସ୍ରେ କରାଯାଇଥିଲା ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ Su-30 MKI ଯେଉଁ ଫାଇଟର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା
କରିଥିଲା ହେଲା, ଯୋଉଟାକୁ କି C-17 ଗ୍ଲୋବ୍ ମାଷ୍ଟର 3rd ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରିଥିଲା। ଓକେ, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 4 ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଇଛି କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 2028ରେ। କେଉଁ ବର୍ଷରେ? 2028ରେ। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଏମ୍ସ କରିଛି ଅପରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାର ନିଜର ଯେଉଁ ଆମର ଓନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଏଇଟା ଖୋଲାଯିବ, ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 2035 ଯାଏଁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ନିଜର ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଖୋଲାଯିବ ହେଲା, ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପାର୍ଟନର ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ ଦ 10th ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗୀତା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍, ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହେଲା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାର୍ଟନର ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଟେ। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି 10ମ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗୀତା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟନର କି ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅଟେ। ଓକେ, ଆଉ ଏଇଟା 10th ଏଡିସନ୍ ଅଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗୀତା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ। କେଉଁ ଜାଗାରେ? କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ହେବ। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଥିମ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରେସ୍ ଡେ 2025, ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସେଫ୍ ଗାର୍ଡିଂ ପ୍ରେସ୍ କ୍ରେଡିବିଲିଟି ଏମିଡ୍ସ ରାଇଜିଂ ମିସ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରେସ୍ ଡେ 2025ର ବିଷୟ ବା ଥିମ୍ ଅଟେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରେସ୍ ଡେ କେବେ ମନାଯାଏ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ ନା ନଭେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଏଚିଭ୍ଡ 100% ରେସ୍ପନ୍ସ ରେଟ୍ ଇନ୍ ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ କେସେସ୍, ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗୋଆ। ମାନେ ଗୋଆର ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଛି ହେଲା, ଗୋଆ ପରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲିସ ଅଛି ସେଇଟା 100% ରେସ୍ପନ୍ସ ରେଟ୍ ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ କେସ୍ରେ ଦେଇଛି। ମାନେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପଇସା ସାଇବରରେ କ୍ରାଇମ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ପଇସା କିଏ ନେଇଗଲା ସାଇବର ଆଟାକ୍ରେ ହେଲା, ତ ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣ ପୋଲିସକୁ ଯଦି ଇନଫର୍ମ କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେବ ବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବ। ଓକେ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ 100% ରେସ୍ପନ୍ସ ରେଟ୍। ତ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି? ଗୋଆ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଆର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ପାଣାଜୀ, ଆଉ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ସାବନ୍ତ ହେଲା, ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି ଅଶୋକ ଗଜପତି ରାଜୁ। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଓକେ, ତ ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଆମର ଏତିକିଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ MCQs ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।